जय जगन्नाथ सांग माने आशा करुछि भगवानंकर अपार करुणारू आपण मैंने भलरे थिबे एवं सुखमय जीवन अतिबाहित करुथिबे। आज आम दशम श्रेणीर साहित्य सिंधु पुस्तकर राघवंक लंका यात्रानुकूल विषयवस्तु को आलोचना करबा पिला माने। ऑलरेडी आम यार पांचटी पद को आलोचना कर सारी पिला माने। आज आम पद 6 को जीवा किंतु ता पूर्वर आम या टिके अनुसरण करवा पिला माने टिके मन पकईदेवा ना विभीषणे कह ज्येष्ठ भाता पिताश्री बुझी न बुझी कपिता बाणी पिता करी जे यहाँ थिला आमर शेष विषयवस्तु जहाँकि आम आलोचना कर सारी। अर्थात एठारे रावण कौन करछि ना शुक एवं सारण को दूत करी पठेइछि एवं विभीषण को जाइकि कहवाई से कहूँ जे जदि ता बाणी ताकू खराब लगुच से बुझी न बुझी कौन करुच्ची ना ज्येष्ठ भाता होचंती पिताश्री अर्थात बड़ भाई बापा समान तांको कथा को सी पिता करी अर्थात भूल बुझी ताकू से खराब भावी से पलि आसी ताकू जाई कहि दियो कौन ना विभूति की भुंजुथिलु विभूति भूषणे। एठारे विभूति की भुंजुथिलु विभूति भूषण विभूति भूषण अर्थ है भस्मभूषण बा आम कहि परिबा एठारे रामंक उद्देश्य मध्ये कहा जायछि है कि नहीं से विभूति की भुंजुथिलु विभूति भूषणे बड़ कूले जनमी शरण की कारण जे अर्थात ये जो आम विभीषण कथा जदि कहवा पिला माने विभीषण कौन करथिले ना विभूति आकार रे बड़ भाई को मानुथिले किंतु परवर्ती समय कौन है ना विभीषण आसी जाइछन्ति कहा पाखको ना रामचंद्र पाखको कौन पाई ना शरण पशि जाइछन्ति अर्थात से कहउछन्ति जे बड़ कूले जनमी शरण की कारण अर्थात जेतेबेले विभीषण कौन करछि ना रामचंद्र पाखरे आसिकरी कौन करछि ना शरण पशि जाइछि। तेणु से कहउछन्ति जे सुनार लंका रावण होछि गोटे बड़ संभ्रांत परिवारर बा संभ्रांत परिवारर गोटे राजा तार भाई होछन्ति ए विभीषण मझिरे जी अछन्ति से हला विभीषण सी कौन करछन्ति ना रामचंद्र पाखरे आसिकी शरण पशि जाइछन्ति तो कहउछन्ति जे बड़ कूल जन्म होई मध्य ताहेले शरण कौन पाई पशुजु तू विभूति आकार रे कौन करथुलु ना पाउथुलु एवं ताकू कहउछन्ति जे बड़ कूल जन्मी यदि आमे शरण पशिबा ताहेले सेटा शोभा पाउ नै काहेकि ना रावण होछुन गोटे गर्वी अहंकारी से परम ज्ञान थिले मध्य अज्ञानी रूपरे एठारे से निजको उपस्थापना कला भलिया करछन्ति। तेणु आगु जीवा पिला माने बोल अंगद को पिता शत्रु भक्ति पुण्य बाद रचाई पितृव्य बाहड़ा सैन्य जे एठारे बोल अंगद अंगद किए पिला माने ना अंगद होछि बालीर पुत्र बालीर सुयोग्य संतान होचन्ति अंगद बोल अंगद को पुणी कहउछन्ति जे सुख सारण को जाइकि कहबो कौन काहाकू कहबो अंगद को जाइकि कहबो कौन जे पिता शत्रु भक्ति पुण्य पितार शत्रु किए ना बालीर शत्रु होचन्ति रामचंद्र अंगदर बापा हैला बाली बालीर शत्रु हैला किए ना रामचंद्र काहेकि शत्रु हेले जेहेतु से ताकू बध करथिले रामचंद्र काहाकू बध कले पिला माने ना बाली को बध कले तेणुक बालीर शत्रु है किए ना रामचंद्र तो पिता शत्रु भक्ति पुण्य अर्थात पितांकर शत्रु रामचंद्र को कौ भली भाव तू भक्ति करचु जदि भक्ति करू ताहले सेटा पुण्य केमती हैला तेणु कौन करिवार अछि ना बाद रचाई अर्थ कौन बाद रचाई अर्थ है झगड़ा करिवा तांको सहित कलह सृष्टि करिवा एवं पितृव्य कहले कौन ना बापार भाई तांको सहित कौन करिवार अछि ना सैन्य को फेराई आनिबार अछि तांको सहित कलह कर एवं निज सैन्य को फेराई आण सुख सारण को जाइकि कहबो बोली कहिछि किए ना रावण कौन कहिछि अंगद को जाइकि कहबो पिता शत्रु अर्थात बालीर शत्रु रामचंद्र सहित भक्ति कौ भली भाव करा जीवो बादर जाई पितृव्य कहा सहित झगड़ा करिवार अछि ना निजर बापार भाई सांगरे झगड़ा करिवार अछि एवं निजर सैन्य सामंत को फेराई आनिबार अछि। तापरे कौन कहछि ना विहाय से बिहरी सागर जिणी जाए वर्तक स्वरूप ध्रुत केकेटी हो कही जे एमाने दी जण कौन कले ना वर्तकर सदृश एमाने धारण निजको करदेले विहाय से अर्थ कौन पिला माने
ନା ବିହାୟସର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଠାରେ ଆକାଶକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିହାୟସର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆକାଶ। ବିହରୀ ସାଗର ଜିଣିଯାଏ, ବିହରୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭ୍ରମଣ କରି। ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ମାନେ କ'ଣ କଲେ? ନା ଭ୍ରମଣ କରି କରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କେତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚିଗଲେ? ସାଗରକୁ ମଧ୍ୟ ଜିଣି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜିଣି ଯିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜୟ କରିବା, ଅତିକ୍ରମ କରିବା। ସେମାନେ କେଉଁଠିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି? ସାଗରକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଧୃତ କେକେଟିହ କହିଛି, ସେମାନେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଗରକୁ ମଧ୍ୟ ଜିଣି ଯାଇଛନ୍ତି, ପାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ବତକର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କେଁ ଟିହ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ଶୁକ ଏବଂ ସାରଣ। ବିଖ୍ୟାତ କରୁ ବିଂଶତି କର କହିବାର, ବୋଧ ଉଭୟ ଭୟରେ ପଳାଇ ସତ୍ୱର ଯେ। ଏଠାରେ ବିଖ୍ୟାତ କରୁ, ବିଖ୍ୟାତର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ? ନା ଏଠାରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ବିଖ୍ୟାତ କରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର? ନା ବିଂଶତି କର, ବିଂଶ କହିଲେ 20, କର କହିଲେ ହାତ, ଯାହାର 20ଟି ହାତ ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣ। ରାବଣର ସନ୍ଦେଶ ବା ବାର୍ତ୍ତା ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛୁ ବା ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ବୋଧ ଉଭୟ ଭୟରେ ପଳାଇ ସତ୍ୱର ଯେ। ସତ୍ୱର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଶୀଘ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ନା ସେଠୁ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଭୟରେ। କେଉଁମାନେ? ନା ଉଭୟ, ଦୁଇ ଜଣ। ଉଭୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୁଇ ଜଣ। ଏବଂ ବାହୁଡ଼ି ରାବଣେ କହି ଶୁଣ ଦେବ ରିପୁ, ସେଠାରେ ଭୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ବିଭୀଷଣକୁ କହିଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗଦକୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଣିକି ରାବଣର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଭୟରେ ପଳାଇ ଆସି ରାବଣର ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ? ବାହୁଡ଼ି ରାବଣେ କହି ଶୁଣ ଦେବ ରିପୁ। ଶୁଣ ଦେବ ରିପୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେ ହେଲା ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ରିପୁର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶତ୍ରୁ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କିଏ? ରାବଣ। ବାହୁଡ଼ି ମାନେ ଫେରି ଆସିବା। ଫେରି ଆସି ରାବଣକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଣ ଦେବ ରିପୁ। ଦେବ ରିପୁର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ହେ ରାବଣ ଶୁଣ, ବଇଲା ଅନୁଜ ଜୀବି ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପୁ ଯେ। ତମର ସାନ ଭାଇ ଅନୁଜ କିଏ? ନା ବିଭୀଷଣ। ବିଭୀଷଣ କ'ଣ କହିଲା? ବିଭୀଷଣ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବ, ସମର୍ପୁର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମର୍ପଣ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରାଇ ଦେବ, ସମର୍ପଣ କରିଦେବ, ରାମଙ୍କୁ ଆଣିକି ଯଥାସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆସିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଆସିବି ନାହିଁ। ବଇଲା ଅନୁଜ ଯିବି ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପୁ ଯେ, ସେ ସମର୍ପଣ କରୁ, ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣି ଫେରାଇ ଦେଉ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବି। ଇଏ ସେଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ। ବଞ୍ଚିଲୁ ଅଙ୍ଗ ଦେବାରୁ କି ଧର୍ମେ, ବଜ୍ରାଘାତ ସମତଳ ପ୍ରହାରିଲା ବ୍ଯୋମ ଯେ। ବଞ୍ଚିଲୁ ଅଙ୍ଗ ଦେବାରୁ କି ଧର୍ମେ। ଅଙ୍ଗଦ କହିଲେ କିଏ ପିଲାମାନେ? ସେ ବାଳିର ପୁତ୍ର। ବଞ୍ଚିଲୁ ଅଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଧା ମାରିଛି ଯେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଧର୍ମରୁ କି ପୁଣ୍ୟ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ସେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଧା ମାରିଥିଲା, ଯଦି ଆମକୁ ବାଜିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବଜ୍ରାଘାତ ସମତଳ ପ୍ରହାରିଲା ବ୍ଯୋମେ ଯେ। ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ସେ କ'ଣ କଲା? ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଜ୍ର ଆଘାତ ସମତଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ କହିଲେ ଏଠାରେ ସମାନକୁ ବୁଝାଉଛି। ବଜ୍ର ଆର ଘାତ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରହାର କରିଛି ତାହା ବଜ୍ର ସଦୃଶ ସମାନ, ତାହା ବଜ୍ର ସଦୃଶ ସମାନ। ସେଟା କେଉଁଠି ହେଲା? ନା ସେଟା ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଧର୍ମରୁ, କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ହେଲୁ? ନା ବଞ୍ଚିଗଲୁ। କାହାଠାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ? ଅଙ୍ଗଦ ଠାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ଯଦି ଆମକୁ ବାଜିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତୁ? ନା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ। କ'ଣ? ବାଜିଥିଲେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପାତାଳେ ଭଜିଥିବ। ଯଦି ସେଇ ବିଧାଟା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଆମ ଉପରେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ନା ଆମେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାଇକି ପାତାଳରେ ଆମର ଲୀନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା।
ବିନ୍ଧଭାନୁ ତୋଷି ହେଲେ ବଞ୍ଚାଇ ଦଇବ ଯେ, ବିନ୍ଧଭାନୁ ତୋଷି ହେଲେ ବଞ୍ଚାଇ ଦଇବ ଯେ। ଯଦି ବିନ୍ଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ବିଶେଷ, ଭାନୁ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତୋଷ କହିଲେ ଖୁସି, ଯାହାଫଳରେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ଆମେ କ'ଣ ହେଲୁ ନା ବଞ୍ଚିଗଲୁ, ବା ସେମାନେ ଆମକୁ ଖୁସି ହୋଇ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ନା ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନହେଲେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ପାତାଳରେ ଯାଇକି ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତୁ, ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ବଳ କେତେ ବୋଲୁ ବଳେ ଯେତେ ଶଙ୍ଖ ସେହି, ବାରି ରାଶିରେ ଜନିତ ତେତେ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ ଯେ। ତାର ଯଦି ଆମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଳ କଥା ପଚାରିବା ବା ବଳ କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳନା କରି ହେବ ନାହିଁ। ବଳ କେତେ ବୋଲୁ ବୋଲେ ଯେତେ ଶଙ୍ଖ ସେହି, ସମୁଦ୍ରରେ ଶଙ୍ଖ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଥିବ, ଅକଳନୀୟ, ଅତୁଳନୀୟ, ଅପରିସୀମ, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଯାହା କହିଲେ ବି ହେବ, ଇନଫିନିଟି ବୋଲିକିରି ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ପିଲାମାନେ, ଯାହାକୁ ଗଣନା କରି ହେବ ନାହିଁ, ସେତେ ସଂଖ୍ୟକ କ'ଣ ଅଛି ନା ଶଙ୍ଖ ଅଛି। କେଉଁଠି? ସମୁଦ୍ରରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଅପରିସୀମ, ଅଗଣନୀୟ, ତାକୁ ଗଣନା କରି ହେବ ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖ ସଦୃଶ ତାଙ୍କର ବଳ, ବାରି ରାଶିରେ ଜନିତ ତେତେ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଶଙ୍ଖ ନଥିବ, ତାଙ୍କର ବଳ ସେତିକି। ବିତରଣେ ସାଗର କି ପାଞ୍ଚ ପଚାରିଲା, ବିହେ ରାମ କୁଶଶଯ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲା ଯେ। ବିତରଣେ ସାଗର କି ପାଞ୍ଚ ପଚାରିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ବିତରଣର ଅର୍ଥ ହେଲା ପାର ହେବା ପାଇଁ। ସେ ସାଗରକୁ ବିତରଣେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ବିତରଣର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଠାରେ ବିତରଣର ଅର୍ଥ ହେଲା ପାର ହେବା। ସାଗର କି ପାଞ୍ଚ ପଦ ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଠାରେ ଯୋଜନା। ବିହେ ରାମ କୁଶଶଯ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲା ଯେ, ବିହେର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଧାନ କରି, କୁଶଶଯ୍ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା କୁଶଶଯ୍ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଯେ ଘାସ, ଦୁବ ଘାସର ଶଯ୍ୟା, ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ତାହାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଗରକୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ସେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାନ ସଦୃଶ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ କୁଶଶଯ୍ୟାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। କୁଶଶଯ୍ୟା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଦୁବ ଘାସର ଶଯ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପିଲାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ତଳେ ବିଛଣା ପକାଇ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଉପବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ସନାତନ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ହେଲା ନୀତି ନିୟମ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପାଳନ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବା। ତାହେଲେ ସେ ପଚାରୁଛି ଯେ ସାଗରକୁ ମାନେ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଯୋଜନା କରୁଛି ନା ସେ ଶୁକସାରଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା କୁଶଶଯ୍ୟାର ବିଧାନ ସଦୃଶ ସେ ନିଜକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି। କିଏ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତାହା ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି ମନ୍ଦ ହାସ ଜନ୍ମେ, ବୋଲେ କି କରିବ ଏଡ଼େ ହୀନ ପରାକ୍ରମେ ଯେ। ବିରସ, ବିରସର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ହେଲା ଦୁଃଖ। ବିରସର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ବିରସର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୁଃଖ। ମନ୍ଦ କରି, ମନ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି। ମନ୍ଦହାସ, ମନ୍ଦହାସର ଅର୍ଥ ହେଲା ଉପହାସ। ମନ୍ଦହାସ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଉପହାସ ବା ପରିହାସ ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। କ'ଣ ନା ପରିହାସ। ବୋଲେ କି କରିବ ଏଡ଼େ ହୀନ ପରାକ୍ରମେ ଯେ। ପରାକ୍ରମର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା। ଯଦି ଯଦି ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା, ବଡ଼ ବଳବାନ, ତାହେଲେ ସେ କୁଶଶଯ୍ୟା କାହିଁକି ନେଲା? ତେଣୁକରି ରାବଣ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ସେ ଉପହାସ କରି କ'ଣ କରୁଛି ସେ କହୁଛି ଯେ ଏଡ଼େ ହୀନ ପରାକ୍ରମ, ସେ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇକି ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ୟାର ପରାକ୍ରମ ବା ୟାର ଯୋଦ୍ଧା ଏଡ଼େ ହୀନ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ରାମକୁ ଉପହାସ ଛଳନା କରୁଛି। କିଏ ନା ରାବଣ, ଲଙ୍କାର ରାବଣ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ବୁଝି ନ ପାର, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଦେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ସମାଧାନ କରିବି। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।